वाली पुरातन शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु निवास मुजस्मा पापे सर्वे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन मुकद्दस और मुकद्दस गोद में बैठे मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कोई रस्म वांझी न रहे। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। गज के आखिर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं गुरु की गोद दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे अकाल चलाने के दिन अपनी स्मृति दे विच वसाउण दे वास्ते बैठे हुए कि उस जरनैल जां सिख राज की स्थापना करने वाले बेशक ये दूसरी बार सिख राज की स्थापना सी। पहली बार बाबा बंदा सिंह बहादुर ने की, ज्यादा समा नहीं चल सकी, सिखा की गिनती बहुत घट सी। एस्टैब्लिशमेंट स्थापती बहुत वधिया सी कि दुनिया के इतिहास के विच अज भी जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर के राज की मिसाल दी जाती है तब ये केवल सिख इतिहासकार नहीं बल्कि दुनिया के इतिहासकार कहते हैं कि जेकर दुनिया के विच समाजवाद के राज की नींह रखी है तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने रखी। उस तो बाद श्री पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज। एक गल वखरी है कि असी अपनी कलैक्टिव कॉन्शियसनेस के विचों अपनी समूहिक चेतनता के विचों अजे तक असी श्री पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का बहु दिशावी चिंतन नहीं कर सकते। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस उसकी शख्सियत का किया ही नहीं गया। उसका एक कारण सी कि साडे कोल रणजीत सिंह के समय दी इतिहासकारियां जिहड़ियां सी उहदे दो पक्ष सी। एक तां रणजीत सिंह के राज के बारे लिखण वाले जिहड़े लिखारी ने वो मुसलमान ने, एक लिखारी अंग्रेज ने ते तीसरे लिखारी वो ने जिहड़े मुसलमान भी नहीं सिख भी नहीं, बेशक वो हिंदू ने पर वो ब्रिटिश राज के तनख्वाहदार नौकर ने। हुण तुसीं ख्याल करो कि एक पासे तो अंग्रेज दुश्मन है कि मैं सारी दुनिया के ऊपर अपने राज का झंडा बुलंद किया, मेरे राज के विच सूरज नहीं डुबदा, पर एक रणजीत सिंह का राज है मेरा जिहड़े सामने खड़ा है। दूसरे पासे इस्लामिक इतिहासकार ने उन्होंने का नजरिया यह है कि इन्ने पुराने इस्लाम के राज दी जड़ां पुट के जदों सिखां की केवल अनुपात के मुताबिक गिनती 16 तो 17% है ते उस इन्नी घट गिनती के बावजूद इन्ने बड़े राज को स्थापित कर देना और एक छोटी गल नहीं है। मेरे ख्याल के नाल रणजीत सिंह दुनिया का पहला ऐसा सिख जरनैल होगा जिसनूं राज की स्थापना के वास्ते 53 बड़ियां जंगां लड़नियां पईयां। ये कोई छोटी गल नहीं। तीसरे लिखारी वो ने जे मैं उन्हां दी मानसिकता तुहानूं अज भी दसां ते तुहानूं पता लगेगा कि साडे राज के प्रति कितना तसव कितनी नफरत उन्हां दी मानसिकता दे विच है। तुसीं मोहनदास करमचंद गांधी का नाम तो सारे सुने, राष्ट्रपिता कहा जाता। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਸੱਵੁਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੜੀ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੰਦ ਉਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਸ਼ਾਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਰਾਜ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 1610 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾ ਵਾ ਬਿਆਨ ਵਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਤੱਕ, 25 ਜੂਨ 1716 ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ 6 ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾ ਵਾ ਬਿਆਨ ਵਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁਛ ਆਨੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਆਨੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ 6 ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਮੋਹਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈਗਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕੇ ਟੱਕੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਦੁਰਾਨ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਧਾੜਵੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਠਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਢਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਪੀਰ, 6 ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਦਸ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਮ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਫਾਲਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਫਾਲਕਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਬਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢਿੱਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਗੱਲ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਬ ਦੇਗਾ, ਅਬ ਤਾਜ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇਗਾ। ਬਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਜ ਔਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 50,000 ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚਿਓ 50 ਔਰ ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਬਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਤੇ ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚੋ, ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨशाह खुद ही को भाखत कान न काबू की राखत। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗੂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਮ ਹੈ, ਹਮ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਫੜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਅਜ਼ੀਮ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਮਦ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਮਦ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੂਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੈਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੱਟ ਨੇ, ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੱਟ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ। ਫਿਰ ਵੀ 5 ਬੈਠਦੇ ਨੇ, 5 ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਜ਼ਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ,
ਮੋਠ, ਮੱਕੀ, ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਿਰ ਬਚਾਉਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਕੀ, ਅਨਾਜ, ਬਾਜਰਾ, ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਗੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਾਂ ਇਗਜ਼ਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮੇਰਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਤੇ ਗਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਧਾ ਨੱਕ ਨੱਕ ਹੋਆ। ਗੱਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ, ਬਾਜ ਕੇਵਲ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜ਼ੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਜ, ਬਾਜ, ਫੌਜ ਤੇ ਫਰਸ਼। ਸਾਜ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਪੈਸਾ, ਮਾਇਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਜ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਦੂਜਾ ਬਾਜ ਚੇਤਨਤਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ। तीसरी फौज डिफेंस और चौथा फर्श इलाका। कोई भी राज उन्हें तक एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकता जेकर कि उस राज के कोई चार चीजें ना हो, ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंस, जमीन ते डिफेंस। गुरु साहब कहते हैं कि ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदाबंद बख्शिश के ऐशो फर्श। बस ਅਸੀਂ खुदाबंद ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ कि जेकर असी उस खुदाबंद की रजा के अधीन चलते हैं तो असी बादशाह करेंगे। खुदाबंद बख्शिश के ऐशो फर्श, सानू राज मिलेगा। क्यों राज मिलेगा? क्योंकि साडी चेतनता बाज वर्गी है, साडी राजसी चेतनता का जिहड़ा उतरा है, चढ़ा है, वो सारा बाज वर्गा है। ते हुण वो बाज दे किहड़े गुण ने? मैं जदों सोचा कि वो किहड़े गुण ने गुरु साहब ने बाज रखे, तो मैं उसके बारे खोज जदों कर लगा तो मैनूं इस्लामी शायर, जिसमें असीं शायर मशरक के नाम दे नाल याद करते हैं, डॉक्टर मुहम्मद इकबाल। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल दीयां दो किताबां मैनूं मिलियां, बांगे दरा और दुलिए इस्लाम, दोवें ही उर्दू दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बाज दे गुण पढ़े। पहला गुण सी गुजर औकात कर देता है वो हो गया में शादी के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। बाज आसमान च रहिंदा है, वो आजादी पसंद करता है, बाज नूं पिंजरे च नहीं रखा जा सकता। किते भी इंटरनेट के उपर तुहाडे सारे कोल इलैक्ट्रॉनिक गैजेट ने, स्मार्टफोन ने, किते भी सर्च कर लो तुसीं बाज की तस्वीर पिंजरे च नहीं देखोगे। मैनूं पिछे जे अरब देशां विच जाण दा मौका मिलिਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਏਸੀ ਨਾਲ। ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਜ਼ਰ ਔਕਾਤ ਕਰ ਲੈਤਾ ਹੈ
वो कोहो व्यापा में शाही के लिए जिल्लत है कार्य आशियां बंदी। आज वो पिंजरे की पाउण की कोशिश करोगे ना तो वो पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करेगा, जब पिंजरा तोड़ देगा जब मार जाएगा, वो गुलामी पसंद नहीं करता। यही सिख धर्म, सिख गुलामी पसंद नहीं करता। वाणी का दूसरा गुण है परवाज़ है दोनों की एक ही फिजा में, करगस का जमा और है शाही का जमा और। बाज भुखा मर जाएगा पर कभी भी किसी होर शिकारी जानवर का शिकार किया मांस नहीं खाएगा, कभी भी किसी होर का शिकार किया मांस नहीं खाएगा। वो जो मांस खाएगा तो अपना शिकार आप करेगा, वो किसी का हक नहीं खाएगा। सिख का भी तो सवाल है, हक पर आया नानका उस सूरज उस गाय। सिख भी किसी का हक नहीं मारता, ये भी पावे का गुण सिक्खी के विच। ओदा तीसरा गुण बड़ा अहम है, वो काफी रूह जब बेदार होती है, नौजवानी में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों पर। नहीं तेरा ठिकाना कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बाज कभी भी नीवी जगह पर नहीं चला, बाज बहुत ऊंची जगह पर बैठता है और अपनी नजर में बहुत नीवा रखता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिख का मन नीवा ते मात्र ऊंची। कि ये सिख का संकल्प नहीं है। बाज का अगला गुण है हमामों को उतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जहदाना। पलटना झपटना झपट कर लपटना लहू गर्भ रखने का है एक बहाना। बाज कभी भी अपनी जिंदगी से आलस नहीं होता, हमेशा दृढ़ता में चलता है, उत्साह में चलता है, चढ़ती कला में चलता है। कि सिख का जीवन की है, गुरुदेव पातशाह ने पूछी कि सिख के जीवन च आलस है? पातशाह कहते नहीं, सिख का जीवन का ढाई पर रात में उदो शुरू हो जाता है। गुरु सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठा है, नाम दे उदम करे। हर वेले उदम दे विच आलस है ही नहीं। उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृतसर। कोई आलस नहीं सिख की जिंदगी दे विच, बाज की जिंदगी दे विच भी कोई आलस, किसी तरह का कोई आलस नहीं, कोई ढिलापन नहीं, कोई सुस्ती नहीं, हमेशा चढ़ती कला दे विच। ते बाज का अगला गुण मैं कहना हुंदा कि मेरी साडे नाल बहुत मेल खांदा। जदों मैं सिखां दी आजादी दे संघर्ष नूं देखदा हां कि असीं इस देश की आजादी दे वास्ते 90% तो वध कुर्बानी है। साडी गिनती का अनुपात 2.5%, ते असीं कुर्बानियां कीतियां 90% तो वध। ते राज लैके उन्हां लोकां नूं दित्ता ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ। अपना आशियाना ते बनाए नहीं, दरवेशां नूं जंगलां च जिंदगी कट चुकी है, राज भी दिता ते किसे नूं लैके दिता। ते बाज दा एक गुण मैनूं कि भी अपने नाल मेल खांदा है, परिंदों की दुनिया का दरवेश है जे शाही बनाता नहीं आशियाना। अपनी सारी जिंदगी पत्थर च कट देंदा है, आशियाना बनाउंदा ही। मैनूं लगदा है कि गुण किते साडे नाल मेल खा जांदा है। सो ये बाज दे कुछ गुण ने जिहड़े सिख दी चेतनता दे गुण। पर जदों असीं उस चेतनता दे विचों राज की गल करते हैं तो फिर साडे सामने आ जाता है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज। वो राज जिस दे 40 साल दे राजसी काल दे विच जां राजसी जीवन दे विच मैं सिख इतिहासकारां ते छड्ड ही देवां, कोई साडा दुश्मन इतिहासकार, कोई चाहे ब्रिटिश होवे चाहे वो मुसलमान होवे, एक भी मिसाल नहीं दे सकता कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के राज में एक भी धार्मिक दंगा होया। एक भी मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी गरीब या किसी अबला के नाल बलात्कार होया। एक भी मिसाल नहीं मिलेगी कि पूरे राज का कोई बशर जिहड़ा वो धार्मिक तौर पर तंग होया होवे। एक भी मिसाल नहीं मिलेगी कि जे किसी के नाल बेइंसाफी हुई है ते किसी को इंसाफ ना मिलिया होवे। ते 40 साल का वो पहला राज है जिस राज दे विच एक भी व्यक्ति को सजाए मौत नहीं दी गई। एक भी व्यक्ति सजाए मौत नहीं दी गई। राज का उत्थे भी होया ते हुण तुसीं देखदे हो हिंदुस्तान दे विच। मैं पिछे जे
ਪ੍ਰਦੰਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦ ਹੈਂਗਿੰਗ ਆਫ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਂਗਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਹ ਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ we have not enough proof to hang him only for the satisfaction of collective conscience we are going to hang। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਰਦੰਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਆਫ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। Only for the satisfaction of collective consciousness, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਭੱਟੀ ਹੋਇਆ, ਭੱਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ਕ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਦੇਵ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਦੇਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲਈ ਔਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 30 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨੌਤ ਸਿੰਘ। ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਦਲ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 52 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਸਲਾਮ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ 26 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ। ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ।
ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹ 52 ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਦਾ ਰਾਮ ਮਗੂ ਸਭ ਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ ਪਾ ਮਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਦਲੇਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਕਿ ਜੰਗਰ ਜਵਾਨ ਵਾਬਸਤ ਪੀਰ ਭਗੋ ਜਗ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰੋ ਗੋਸ਼ਾ ਦੀ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਔਰਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਮ ਉਮਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੰਗਰ ਜਵਾਨ ਵਾਬਸਤ ਪੀਰ ਭਗੋ ਜਗ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰੋ ਗੋਸ਼ਾ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਜਨਾਬ ਨਾ ਮਾਸ਼ਕ ਮਿਆਨ ਨੇ ਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇਤੂ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੇ ਲਿਖਦਾ ਜੱਸਾ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਲਿਖਦਾ ਜੱਸਾ ਠੋਕਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਆਧਾ ਜੱਟ। ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਰਬਰਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਬਰਾਮ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਰਬਰਾਮ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੌਰ ਚਤਸਿਆ ਤੇਰਾ ਕਾਤਲ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੱਟਾ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਲੇਰ ਚੰਦ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਦੇਵ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਆਊਟ ਰਾਈਫਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰੀਚ ਫਟ ਗਈ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਧ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀਂਦ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਮ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫੀਮ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘੜੇ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁੱਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਗੁੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵ ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਲੋਂ ਛਕੂਗਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤਨ ਅਜੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਬਣੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਬਲੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ। 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੱਟਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਜੱਟਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਪੈਨਸਿਲ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 13 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 11 ਮੈਦਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਜੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਧਰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਜੇਠੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਛੁੱਟ ਗਈ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਜੇਠੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਟਿਕਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਜੇਠੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢੜਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਾਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਾਵਟ ਬਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਚਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ। 20,000 ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 17 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜ਼ਰਨੈਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ 50 ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਸੰਮਣਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੰਮਣਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ 15-16 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਾਰ। ਇੱਕ ਮੰਗਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ।
जे उस वेले साडे सामने आउंदा है नादर शाह, अगे खड़े ने नवाब कपूर सिंह, अगे खड़े ने सरदार जस्सा सिंह, अगे खड़े ने सरदार गुरदियाल सिंह, अगे खड़े ने सरदार तारा सिंह। जे उस तो बाद अहमद शाह अब्दाली आउंदा है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਲਾਦਰ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਕਹੋ ਜੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਡੌਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਜੀਆ ਹੋਵੇ, ਰੁਖਸਾਰਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਛੰਮਣ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਾਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦਾਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲੀ ਬਦਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਬਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਦਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਇਆ 'ਚ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਤਿਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੁਝਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜੀਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਦਰਹੁਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਨਕਈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਿਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਭੰਗੀ ਮਿਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਭੰਗੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਪਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
कितनी ज्यादा नीति के नाल रणजीत सिंह ने इन्हां सारे राजियां नूं रजवाड़ियां नूं मिसरां नूं अपने अधीन लिया के सिख राज की स्थापना की। और एक विसाख 1801 नूं शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उस वेले सिखां दे बादशाह की उपाधि धारण की। जदों उपाधि धारण की ते उन्हां नूं उस राज की जिहड़ी विस्तारबंदी सी वो साहिब सिंह पुन्ने वाले ने की। राज दे विच बड़े कवि बैठे सी क्योंकि हुण राजा बन गया सी, सिक्का जारी करना सी। बड़े कवि बैठे सी, बड़े बैठे सी। उन्होंने रणजीत सिंह की तारीफ दे विच बड़ियां कवितावां पढ़ के सुनाइयां कि सिक्के के ऊपर आ नाम लिखा जाए, सिक्के के ऊपर रणजीत सिंह का नाम होवे, सिक्के के ऊपर रणजीत सिंह के बाप का नाम होवे। जिन्नियां भी उसने कवितावां पढ़ के सुनाइयां रणजीत सिंह ने सारियां पाड़ के सुन दित्तियां। उन्हें कहा ये राज मेरा है ही नहीं, ना मैनू बादशाह कहा जाए, मैनू तो केवल ते केवल रणजीत सिंह कहा जाए। ये राज प्रधानित है और इस सिक्के के ऊपर वही इबारत उतरी जाएगी जिहड़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उतरी सी। इस करके जिहड़ा सिक्का रणजीत सिंह ने एक वसाख जिहड़ा गुरु नानक साहब दा प्रगट दिहाड़ा सी, ये वक्री गल है। हुण असीं कतक दे विच मनाउण लगे हां, पर साडे सारे स्रोतां दे विच वसाख दी गल हुंदी है। एक वसाख नूं गुरु नानक साहब दे प्रगट दिहाड़े दे उपर जिहड़ा रणजीत सिंह ने सिक्का जारी कीता, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਆਕਾਰ ਸਹਾਏ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਰੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। रणजीत सिंह ने वो सिक्का जारी किया। रणजीत सिंह ने अपने राज की आदत का विस्तार किया। आज जब कोई भी सिख इंग्लैंड के विच जांदा है, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਹੇਨੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਹੇਨੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਹੇਨੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ? रणजीत सिंह ने अपनी जिंदगी च दो बेशकीमती चीज़ां जिहड़ियां प्राप्त कीतियां ने। एक उसने नीति दे नाल, दूजी पैसे दे नाल। एक दा मैं जिक्र करदा है कोहिनूर दा। अहमद शाह अब्दाली की मौत हुई, उसका वारिस तैमूर शाह ज्यादा काबिल नहीं सी। तैमूर शाह तो बाद फतेह शाह दे कोल राज आया ते उत्थों दा एक होर फौजदार शाह सुजाना सी जिसदे कोल कोहिनूर हीरा सी। नादर शाह को ये चलता चलता हीरा शाह सुजा दे कोल आया। शाह सुजा दे कोलों फतेह शाह ने मंगया ते शाह सुजा ने दीन को इनकार कर दिता। शाह सुजा को ये पता लगा कि मेरे तो फौजी ताकत दे विच फतेह शाह बहुत तगड़ा है, ये मैनू हरा के मेरे को हीरा हो सकता है। वो इस इलाके वाल भज आया ते श्रीनगर के राजे अता मुहम्मद दे कोल आके उसने बना लिया। उसकी पत्नी वफा बेगम वो लाहौर आई। लाहौर आके फकीर अजीजुद्दीन को मिली ते अजीजुद्दीन को आके कहती है कि मेरा घर वाला शाह सुजा कभी सिखों का वैरी सी, अहमद शाह अब्दाली ने नाम आया करता सी। मेरा घर वाला शाह सुजा श्रीनगर के शेरगढ़ी किले दे विच कैद है अता मुहम्मद दे कोल। जेकर तुसी मेरे पति को आजाद करा दिओ ते मैं तुहानू ओहदे इवज दे विच एक कोहिनूर हीरा दे दिया। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह मैदानी इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बहुत ਜਿੱਤਾਂ हासिल कीतियां जा चुकियां सी, पर श्रीनगर पहाड़ी इलाका सी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ रणजीत सिंह ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ रणजीत सिंह ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ वफा बेगम ने कोलों हीरा लिया जाए। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह फतेह शाह को मिले मुल्तान के किले दे विच। एक सिख ने राज भी प्रगट किया, कहंदा कि वो साडा दुश्मन, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ शेरे पंजाब ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ। कहंदा दरअसल मैं ना उसके नाल कोई संधि कर रहा हां ना समझौता कर रहा हां, पर मेरी जिहड़ी फौज है ना वो मैदानी इलाके दे विच लड़न वाली है ते जिहड़ी फतेह शाह की फौज है वो श्रीनगर के इलाके को जानती है।
इस करके पहला हमला ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 450 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਮੰਗਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਅਟਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਐਸਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਨੀਤੀਵਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਪਤ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੇ ਉਹ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਉਸ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅੱਜ 1,25,000 ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਸੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਚਿਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਆਏ ਬਰੂ ਵੇਖ ਵਰਸ਼। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਇਹ ਬੇਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਰੰਗੇ ਮਗਸ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੱਖਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਲੋਮੜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਛਿੜਕਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਰੰਗੇ ਮਗਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਇਦਸ਼ ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੋਤੀ ਗੋਤਫੰਗ ਆਇਦਸ਼। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
एक मुसलमान कवि है हकीम मिर्जा अलायार खान जोगी, उसने एक बड़ा प्यारा सवाल किया दुनिया को, सानू सिखाना नहीं, उन्हें दुनिया को सवाल किया कहता है दुनिया के लोगों को एक गल का जवाब दिओ, जेकर दुनिया के इतिहास के गुरु गोबिंद सिंह ना होंदे थे, जे दुनिया के इतिहास के गुरु गोबिंद सिंह ना होंदे थे, उसने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा, कहता यकूब को यूसुफ के पीछे नहीं बनाया, हजरत इब्राहिम के खानदान के विच 8वीं पीढ़ी एक राजा बना यकूब, उसका बेटा उसको विछड़ गया यूसुफ, इसका जिक्र मुकद्दस कुरान शरीफ की सूरह यूसुफ के विच होता है। पिता और पुत्र विछड़ गए, 18 साल बाद जब पुत्र का विलाप कराना ते पिता बजोग दे विच रो के अंधा हो चुका सी, पुत्र आया है पर बाप वेखण दे काबिल नहीं। हुण दूजी उदाहरण फिर साडे सामने रख दिंदा है, कहता गंडक में फिरे राम तो सीता के बगल में, उस फखरे जहां हिंद की माता के बगल में लक्ष्मण सा गिराते पाए तस्कीने जिक्र था, सच है गुरु गोबिंद का रुतबा दी जिक्र था। कहता है ए दुनिया के लोगों, हुण तुसी अपना ध्यान ले जाओ, जदों दशरथ दे राज दे विचों भगवान राम वनवास वास्ते जा रहे, इकल्ले नहीं, नाल पत्नी है, भरा है, ते पिता को ये भी पता है कि 14 साल बाद वापस आ जाना है, और सदमे के नाल पिता की मौत होगी। सर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकिया कि मेरा पुत्र 14 साल के वास्ते भी मेरे तो दूर क्यों जावे। और ये दो उदाहरण साडे सामने हैं, एक तो 18 साल बाद मिलिया वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक तो 14 साल वास्ते जा रहा है वो पिता बर्दाश्त नहीं कर सकिया। अगली गल बाकी है कन्हैया, ये मैं नहीं कहता, मुसलमान खास करके बाकी है कन्हैया तो नहीं उसका फिसर था, सच है गुरु गोबिंद का रुतबा ही दिगत था। कहता हम कुरुक्षेत्र के मैदान दे विच आज अब मरयूं दी मौत हुई, अर्जुन ने हथियार चुके ते अर्जुन को हथियार चुकाउण दे वास्ते कृष्ण को गीता का उपदेश देना पिया, पर कहता है कि गीता का उपदेश दे के तलवार दिए शीश शामिल गीता को सुनाकर गीता का उपदेश दे के भगवान कृष्ण ने अपने चेलियां दे हत्थां विच हथियार का बना दिते, पर खुदा अपना पुत्र का मैदान जंग नहीं से लड़ गया। हुण कहना चमकौर दी गड़ी जा जाओ, कहता कटवार के पिसर चार एक आंसू न गिराया, रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया, कटवार दिए शीश सामने गीता को सुनाकर रूह फूक दी गोबिंद ने औलाद कटाकर। कहता दुनिया के इतिहास दे विच एक मिसाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, जिन्हां ने अपनी कौम की झोली च अपने पुत्रां दे सिर पा दिते। इस तरह का इतिहास दे विच किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना हुंदे ते साडे कोल एक भी उदाहरण ना हुंदी कि दुनिया दे विच कोई रहबर ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा अपनी कौम की झोली च अपने पुत्रां दे सिर पा सकदा। अजीत सिंह की शहादत हुई, जुझार सिंह जा रहे हैं ते बादशाह भी कह रहे हैं, लो आओ बेटा आओ तुम्हें खूब सजा दे, छोटी सी तेज छोटी सी कलमी सजा दे, लो जाओ बेटा युद्ध में जो जबर दिखाना, दुश्मन हो खौफ दंग रह जाए जमाना, मेरी एक ख्वाहिश है मेरी इच्छा पूरी करें, मैदान जंग तोड़ रहे बाप की इच्छा ही है। अक्सर जो मैदान जंग दे विच कोई दुनियावी बात करेगा ते कहेगा पुत्र युद्ध जीत के वापस आई, ते मेरा गुरु भी कह रहा है ख्वाहिश न तुम्हें तेग जलाते हुए देखें, अब आग से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें। मैं मैदान जंग दे विच अखां दे सामने तेनूं शहीद हुंदा वेखना चाहुंदा। इसे करके फिर जदों हकीम मिर्जा अलायार खान जोगी ने बच्चे शहीदा नाम की किताब उर्दू दे विच लिखी ते उन्होंने 110 नंबर शेर दे विच ये गल कह दी कि दुनिया दे लोगों, मैं तुहानूं एक गल कहना चाहुंदा कि जेकर दुनिया की सब तो पवित्र जगह ते चमकौर है, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए, महर की चमक है तेरे जर्रों में है चमकौर, जहां से फरिश्ते बन के गए आसमां के लिए, दिलाई कौम को सरबाजों से सरदारी, बढ़ाए कौम के रुतबे लहू बहा के लिए, इस तरह करता हूं हज करो जगह जाकर, पहला हज करना था इतने जाके करो, बोल देना तो करो, इस तरह करता हूं हज करो जहां जाकर, अपील करता हूं सिंधु की करबला के लिए। कितना करबला के मैदान तो कितने बड़ियां शहादतां ने चमकौर दी शहादतां, कितने बड़ा मकदस है, कितने बड़ा मुकद्दस स्थान है चमकौर की धरती, जिथे एक गुरु ने अपनी कौम की झोली च अपने पुत्रां दे सिर पा दिते। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर को पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ और तोड़ा सजा दिता अपनी संगत संग दे सिर।
ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਲਗੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਗੀ। ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਭਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1,27,000 ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਗੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 1,27,000 ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਤਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਕਲਗੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 27 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਲਗੀ ਨਕਲੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੌਧਿਕ ਦਵਾਈਏ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਵੱਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਫਟ ਲਿਖਣ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਤਾਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਕਿਆ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਕੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ
कि जे राज का राजा मुसलमान होंदा तो मेरी झोली दे विच गोरा पा दिंदा, सवेरे दिल चढ़दे मेरे दरबार दे विच आ जाओ, मैं तुहाडे भार दे नाल तोड़ के तुहानूं मोहरां दे के दवांगा। हुण रणजीत सिंह बाहर जा रहा है, बुजुर्ग वही है जिहड़ा कह रहा सी काश ये मुसलमानां दा राज हुंदा। और उससे झुग्गी दे विचों आवाज आ रही है, काश हर राज का राजा रणजीत सिंह होवे। झुग्गी वही है, बुजुर्ग वही है। पहला कह रहा सी काश इस राज का राजा मुसलमान होंदा, हुण कह रहे हैं कि काश हर राज का राजा रणजीत सिंह होवे। हुण तुसीं अंदाजा ला लो कि रणजीत सिंह अपनी रियाया दे नाल कितना प्यार करता सी। मैं वक्त अद्धा घंटा उपर लैके जे कहो कि जे तुसीं नहीं थके तो मैं लेक्चर में जाने ठीक है जी, फिर मैं जे आगे जो तो मैं दस दो, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। रणजीत सिंह ने होर भी कई इलाकों के ऊपर कब्जा किया और हिंदुस्तान के ऊपर जिन्ने भी हमले हुए ने सारे तरह खैबर के रस्ते होते रहे, जिन्ने भी रस्ते हमले हुए। रणजीत सिंह के बारे एक बार एक अंग्रेज विद्वान ने मोहकम चंद को सवाल किया, इन्हां रणजीत सिंह की केड़ी अख कहानी है, क्योंकि बड़े छोटे सी 5 साल की उम्र सी, चेचक निकल आई। उन्होंने समय च इन्ना रास्ते के प्रबंध नहीं सी हुंदे, एक अख हमेशा वास्ते जाती रही। मोहकम चंद को अंग्रेज ने सवाल किया सी, शायद मिस्टर मूर क्राफ्ट ने, कहंदा कि रणजीत सिंह की केड़ी अख जिहड़ी है वो पुरानी है। ते मोहकम सिंह का जवाब पता की सी मोहकम चंद दा, कहंदा सच तां इह है कि ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ मुल्तान के ऊपर हमला इस करके किया क्योंकि मुल्तान का जिहड़ा उस वेले बादशाह सी मुजफ्फर खान सी। मुजफ्फर खान को लोग बहुत दुखी सी, लोगों ने रणजीत सिंह के राज विच पहुंच की कि तुसीं इन्ने वड्डे इलाके विच लोकां नूं सुखी राज दिता है, साडी भी साडे राजे को बंद क्लासी करा दे। मुल्तान का किला बहुत ही मजबूत किला है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रहा सी, वेखण दा मौका मिलिया, बहुत मजबूत किला। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार निहाल सिंह अटारी वाला, हरी सिंह नलवा, सरदार निशान सिंह, सरदार अतर सिंह, ये अपने सारे समय मुल्तान भेजे। मुल्तान के किले की फसील के ऊपर 50 के करीब तोपां बेड़ियां हुई सी, उन्होंने अगों हमला कर दिता। सिख फौजां मुल्तान के किले को फतेह न कर सकियां। और तुसीं किते अंग्रेजी हॉलीवुड फिल्म देखी होवे किंग आर्चर एंड हिज नाइट्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਪॉट्स ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਹਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚੌਕਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੈਂਕਰ ਕਿਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੌਕਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਬੂਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सो उन्होंने की किया कि सिख फौज के ऊपर अगर हानियां सुट दित्तियां ते सिखा का समय हरि सिंह नलवा जख्मी हो गया। जदों यह खबर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को मिली ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह मुल्तान वाल गया। मुल्तान वाल चलदा एक घटना वापरी बड़ी अहम है। मुल्तान पहुंचने में समा लगना सी, रास्ते में जाके अध दे कोल तकरीबन जे इतिहासकारां दे जिहड़ा टॉपोग्राफी दित्ती ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ शायद 50 साल ਦੇ ਕੋਲ असंगदा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ रणजीत सिंह ने ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। रणजीत सिंह ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ। रणजीत सिंह ਤੁਰਦਾ 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 ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, देखा कि दीवा चल रहा, थोड़ा जहा दरवाजा खुला सी। रणजीत सिंह ने दरवाजा खोलिया, अंदर गया, अंदर जाके देखा कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश है ते एक उत्थे ग्रंथी सिंह बैठा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उस दिन वार्तालाप की ते नाल ही बेनती की
कि मैं सिखा का सेवादार रणजीत सिंह गुरु घर का पुत्र हाँ, तुसी गुरु घर के वजीर हो। वेख लो सिखां दे विच गुरु घर के ग्रंथी की कितनी अहमियत होंदी है। अज तो असीं खत्म हो गई, खत्म कर दी है। अब तुसीं लाइव वीडियो में देखते हो पंजाब का कोई लीडर दरबार साहब मत्था टेकण आ जाए तो साडे ग्रंथी सिंह उठ के खड़े हो जाए। इंज नहीं सी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह उस ग्रंथी को कहता है कि तुसीं गुरु घर के वजीर हो ते मैं गुरु घर का सेवादार, मैं गुरु घर का पुत्र। मुल्तान दे विच किले नूं फतेह करदे मेरे कई सिंह जिहड़े जख्मी ने, कई सिंह शहीद हो चुके हैं। तुसीं अरदास करो कि इस पुत्र की झोली दे विच परमात्मा चित पा देवे। हुण ग्रंथी सिंह की जरूरत मैनूं अरदास कीती ते अरदास दे शब्द पता की सी? ऐ गुरु ग्रंथ साहब महाराज तुहाडे दरबार दे विच तुहाडे दर दा पुत्र रणजीत सिंह आया, इहदी झोली दे विच चित पा दे। रणजीत सिंह उत्थे गया, जाके हरि सिंह दलवी नूं वेख्या जख्मी पिया सी। इतिहासकार कहते हैं कि पहली बारी किसी ने रणजीत सिंह की अखां दे विच हंझू देखे जदों हरि सिंह दलवा जख्मी पिया सी। उस वेले फकीर अजीजुद्दीन को बुला के कहते हैं इन्हें बेशक तेरा मैं अगली महीने दे विच फतेह कर दूंगा, पर हरि सिंह दलवा मेरी सच्ची मां है, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हरि सिंह दलवे का इलाज हुआ, सेहतयाब होए। कुछ समय बाद फिर दोबारा मुल्तान दे कुछ हमला कर दिया गया। मुजफ्फरा खान पहला खान अपने आप को सिखां के सामने पेश करने तैयार हो गया और उन्हें मुसलमान काजियां ने कहा मुजफ्फर खान असीं तेरे नाल हां, तू जिहाद के नाम के ऊपर झंडा बुलंद कर, असीं लड़ांगे तेरे वास्ते। कई लोग ने जिहड़े जिहादी सी इकट्ठे हो गए, उन्होंने सिख फौजां का मुकाबला करना शुरू कर दिया। कई दिन एक घेरा चलता रहा, किले की फसील बड़ी मजबूत सी, सिख कब्जा ना कर सके। अखीर रणजीत सिंह दरबार साहब नतमस्तक होने वास्ते गया। जब उत्थे जाके मत्था टेक के बाहर निकले ते भंगी मिसर दे मीत जथेदार सरदार साधू सिंह मिले। इतना दी गल्लां होंदियां सी कि रणजीत सिंह को अपना भरा ही समझदे सी। ते साधु सिंह कहंदे ने रणजीत सिंह की गल परेशान लग रहे हैं? कहंदा हां जथेदार जी परेशान हां। मुल्तान के ऊपर घेरे पे महीने तो वध वक्त हो गया, 300 सिख शहीद हो चुका, अजे तक किला फतेह नहीं होया। वो कहते साडे वाली तोप किथे? भंगी मिसर दे कोल भंगियां वाली तोप सी। ये तो 1761 दे विच अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर दे कारीगर शाह नजीर दे कोल तैयार करवाई सी। ये उस समय दी एशिया दी सब तो बड़ी तोप सी, जिहदे विच 21 पाउंड दा बारूद दा गोला पिया सी। उस समय दी सब तो बड़ी तोप जिहड़ी अज पाकिस्तान लाहौर किले दे अगे पई हुई है। सरदार साधु सिंह उस तोप को लैके उस किले दे कोल गए। सिखां ने किले दे आले दुआले अपनी तोपां घेर दित्तियां। इन्हां तोपां दे विच 42 तोपां वो सी जिहड़ियां लहरा सिंह मजीद जी ने तैयार कीतियां सी। जफर जंग, जंगे बिजली, फतेह जंग, ये सारे तोपां दे नाम सी। सूरजमुखी वो तोप सी जिहड़ी उन्हां समयां दे विच सब तो आधुनिक तोप गिणी जांदी सी, क्योंकि ब्रिटिश राज ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਉਹ ਤੋਪ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਉਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਵੇਖਣਾ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੜਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ
ਮਜੀਠੀਆ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਐਕੂਰੇਟ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗੋਲੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਤੋਪਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਤੇ ਕੱਪ ਦੇ ਦੇਖੋ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਤੋਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਿੰਬਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਤੋਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਪਾਸ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਸਟਰ ਲੇਟਨਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਰਚ ਕਰੀ, ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4200 ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰਾਂਸੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੈਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਗੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੋਪ ਦਾ ਤੋਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸੀਲ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਲਾਨੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ। ਉਹ ਸੂਈਆ ਸੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜੰਗਨਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੀਜਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਮੱਚੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਤੋਪ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਪ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪਈਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੇ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਬਈਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਬਈਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਤੋਪ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਰੀਪ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰੂਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਝਟਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਪ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੋਢਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਤੁੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਆਮ ਮੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਤਾਂ ਮੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਾਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮਉਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਜੰਗਨਾਮਾ ਮਕਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸਈਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਈਦ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੋਪ ਚੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਰੂਹ ਦੇ ਤੁੰਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 13 ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ 13 ਸਰੀਰ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੇ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੈਯਦ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਰਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ 3-4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦੋ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਇਲਟ ਫਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
उस इलाके में कब्जा करना सब तो औखा है। हरि सिंह नलवा जो उत्थे गया ते उन्होंने यूसुफ अली पठाना का सरदार नासिर खान अपने पुत्र को कहता है, कहता गुरफान पता लगा हरि सिंह नलवा आ रहा है, जिन्ना कि समान चुप सकते हैं चुप के छेती तरह खैबर में छड़ के निकल निकल चली है। गुरफान समान तैयार करता है ते नाल अपनी मंगेतर बानो दे कर दिंदा है। बानो बड़ी खूबसूरत लड़की सी, 19 साल की उम्र सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਨੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਭਈਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਫਾਨ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤਲਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਨੋ ਗੁਰਫਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਫਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੂੰ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਵੇ, ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਗਈ ਜਿਸ ਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ? उसने एक सवाल किया, कहती तुसी कौन हो? हरि सिंह नलवा कहता गुरु नानक देव सिंह। कहती तुसी साडे इलाके ते कब्जा क्यों कीता? हरि सिंह नलवा ने कहा नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਅਜ਼ਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੌਰੇ ਫੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛਮਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰੁਕੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਮ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਨੋ। ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। इसी कौम ने उस जरनैल का इकरार कि 32 साल का जरनैल 19 साल की बच्ची ने कहा तू मेरे धर्म की माता है।
ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ